દરમિયાન હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરી છે। જો કે રાજ્યમાં આગામી 7 દિવસ ભારે વરસાદ કે તોફાની પવનની કોઈ ચેતવણી આપવામાં નથી આવી। માછીમારો માટે પણ આગામી 5 દિવસ દરિયામાં જવા અંગે કોઈ વિશેષ ચેતવણી નથી। છેલ્લા 24 કલાકમાં મહીસાગર જિલ્લામાં સૌથી વધુ 32.6 મિલીમીટર વરસાદ નોંધાયો છે। छिटपुट से लेकर कुछ स्थानों पर अगले 7 दिनों तक बारिश हो सकती है, हल्की से मध्यम बारिश गुजरात राज्य में। इसके अलावा अभी फिलहाल की कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई हैवी रेन की संभावना नहीं है। सवारों के लिए अगले 5 दिन के लिए समुद्र में कोई विशेष वार्निंग नहीं है गुजरात कोस्ट के अलोंग। और अगर विंड्स का देखें, कोस्टल की बात करें तो कोस्टल में अभी दक्षिण पश्चिम से पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। ગુજરાતમાં ઓગસ્ટ મહિનામાં અત્યાર સુધી સામાન્ય કરતા 22% ઓછો વરસાદ નોંધાયો છે। ગુજરાત રીજનમાં 100% વરસાદની ઘટ रही तो સૌરાષ્ટ્ર કચ્છમાં 33% વરસાદની ઘટ रही। 16% कम हुई है बारिश गुजरात रीजन में और 33% बारिश कम हुई है अपने सौराष्ट्र कच्छ में। ओवरऑल अगर देखते हैं हम स्टेट की तो 22% बारिश अभी कम हुई है। आ तरफ गुजरात में वरसाद खेंचावा पर बोल्या अंबालाल पटेल। अंबालाल पटेले आप्યું ઓછા વરસાદનું કારણ। દક્ષિણ બંગાળનો ઉપસાગર સક્રિય ન થતા વરસાદ ઓછો। બંગાળનો ઉપસાગર સક્રિય નહીં થાય ત્યાં સારો વરસાદ નહીં। ચીન જાપાન તરફથી સિસ્ટમો ભેજને ખેંચી જાય છે। પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રમાં પણ વરસાદની ખેંચ। ઈરાન પાકિસ્તાનના સૂકા પવનો પણ ભેજગ્રાહી નથી। સૂકા પવનોના કારણે પણ વરસાદ નથી થતો। लगभग मोसमी प्रवाहनो मार्ग पेसिफिक महासागर में केटलीक सिस्टमों बनी है। ये सिस्टमों कारण भारत तरफना दक्षिण बंगाळनी उपसागरना वहननो भेज पेसिफिक महासागर में जाए है, जेना कारण दक्षिण बंगाळ उपसागरनी शाखा दक्षिण शाखा सक्रिय थती नथी अने गुजरात में सारो वरसाद आवतो नहीं। उपरांत उत्तरनी शाखाना कारण आसाम तरफ, पूर्व भारत तरफ अने उत्तर पूर्वीय भारत तरफ वरसाद आवे छे। पूर्व मध्य प्रदेश तरफ पण वरसादनी संभावना रहेशे। ज्यां सुधी दक्षिण बंगाळनी उपसागर सक्रिय नहीं थाय त्यां सुधी गुजरातना भागोमां सारो वरसाद आववानी शक्यता नथी। आ उपरांत दक्षिण चीन तरफ अने जापान तरफनी सिस्टमों पर भेजने खेंची जाए छे। आ उपरांत पश्चिम सौराष्ट्र में पण वरसाद नहीं, कारण के पश्चिम सौराष्ट्र में ईरान तरफथी आवता सूका पवनों, अफघानिस्तान और पाकिस्तान में आवता सूका पवनों, उपला लेवलना सूका पवनों पण भेजग्राही नहीं, जेना लीधे वरसाद थतो नहीं। सप्टेम्बर में सारा वरसादનું અંબાલાલનું अनुमान। 12 સપ્ટેમ્બર बाद सारा वरसादની शक्यता। एक बाद एक सिस्टमों सक्रिय थता वरसादनी आशा। अरबी समुद्र सक्रिय थता वरसादनी शक्यता। पश्चिम सौराष्ट्र में पण वरसादनी शक्यता। 12 सप्टेम्बर बाद पण सारो वरसाद आववानी शक्यता रहे। सप्टेम्बर में एक पछी एक बनती सिस्टमों कारण कदाच अरबी समुद्र पर सक्रिय थई शके अने सप्टेम्बर में पश्चिम सौराष्ट्र में पण कंईक वरसाद आवी शकवानी गणतरी मूकी शकाय। સમાચારમાં આગળ વધીએ। જામનગર જિલ્લામાં વરસાદ ખેંચાતા ખેડૂતો અને પશુપાલકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે। જિલ્લા કોંગ્રેસે જામનગરને તાત્કાલિક દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કરી ખેડૂતોને રાહત સૌની યોજનાનું પાણી છોડવા અને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પશુઓ માટે ઘાસચારા વિતરણની વ્યવસ્થા શરૂ કરવાની માંગ કરી છે। કોંગ્રેસે સરકાર પર દુષ્કાળ જાહેર કરવામાં બેદરકારીનો આક્ષેપ કરી ખાસ ધિરાણ રાહત સહિતના લાભો આપવાની માંગ કરી છે। માંગ નહીં સંતોષાય તો ખેડૂતોના હિતમાં રસ્તા પર ઉતરે આંદોલનની ચીમકી ઉચ્ચારવામાં આવી। वर्तमान समय में जामनगर जिला आखा में क्यांय वरसाद न होवाथी जिल्लाने तात्कालिक दुष्काळग्रस्त जाहिर करवामां आवे, घासचारानुं वितरण करवामां आवे। सरकारने जिला कांग्रेस तथा खेडूतो वती अमे आवेदन करी छे के तमाम डेमोमां सौनी योजनानुं पाणी छोड़ी डेमो भरवामां आवे। जे सरकारे नियम बनाव्यो के 4 अठवाडिया वरसाद ना पड़े अने दुष्काळ कहेवाय, जे सरकारे नियम बनाव्यो के 60% करता वधारे वरसादनी घट होय तो एने अति गंभीर परिस्थिति कहेवाय। ए ज सरकार तमाम नियमों जाने भूली गई होय। मुद्दाओने लई जामनगर जिल्लाने दुष्काळग्रस्त जाहेर करवामां आवे अने मांगो साथे कलेक्टरने आवेदन पत्र आप्युं हतुं।
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ સુરત જેવી ઘટના અમદાવાદમાં બની ભૂતિયા ડિમોલિશનની ઘટના અમદાવાદમાં પણ બની એએમસીના નામે કોઈ ડિમોલિશન કરી ગયું નાના ચિલોડામાં ખાનગી જગ્યા પર ડિમોલિશન વિડીયોમાં એક વ્યક્તિ નજરે ચડ્યો કે અમે એએમસીમાંથી છીએ બાઉન્સરના દાવા પ્રમાણે ડિમોલિશન એએમસીએ કર્યું એએમસીની ટીપી કમિટીના ચેરમેનનું પણ નિવેદન સામે આવ્યું આ કામગીરી કોર્પોરેશન દ્વારા નથી કોર્પોરેશનના કોઈ સાધન સામગ્રીનો ઉપયોગ નથી થયો કોર્પોરેશનના કોઈ અધિકારીઓ પણ આ કામગીરીમાં સામેલ નથી ખાનગી એજન્સી સામે એએમસી કડક પગલાં લેશે 3 દુકાનો હતી જે જીઆઈડીસીના પ્લોટ હતા एक्चुअली हमारी दुकान છે કે અહીંયા રોડના આગળ સુધી હતી બરોબર છે અમને હાઈવે વાળાએ જે હતા નેશનલ હાઈવે વાળાએ એમણે અમને કીધું હતું કે આટલે સુધી રોડ આવે છે એના પછીની જગ્યા તમારી હતી ત્યાં સુધી અમને જગ્યા ક્લિયર કરી નાખો તો અમે એમને ક્લિયર કરીને અમારું પાછળ કામગીરી ચાલુ હતી અને અમારો ગલ્લો અને ગેરેજ ચાલુ હતું બરોબર છે અમે રાત્રે ઘરે ગયા હતા રાત સુધી બધું કમ્પ્લીટ જ હતું પણ સવારે જ્યારે આવ્યા ત્યારે અમે અહીંયા જોયું કે ભાઈ અમારું સામાન બધું પાછળના પ્લોટમાં મૂકેલું છે અમારું લાઇટ બિલ મીટર બધું તોડીને એ લોકોએ એ કર્યું હતું અને સામાન પણ અડધાથી વધારે ગાયબ છે સુરત જેવી ઘટના હવે અમદાવાદમાં બની રહી છે તેને લઈને અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાનું જે એસ્ટેટ વિભાગ છે દોડતું થયું છે નાના ચિલોડા ખાતે એક કોઈ કહી શકાય કે ડમી ડિમોલેશન છે તે વ્યક્તિ કરી ગયા છે અને તેનું નામ છે તે મહાનગરપાલિકા ઉપર કહ્યું છે મહાનગરપાલિકાએ ડિમોલેશન કર્યું છે જોડે છે ટીપી કમિટીના ચેરમેન ભાગ્યેશભાઈ નાના ચિલોડા ખાતે એક ડિમોલેશનની વાત આવી રહી છે કહેવાય રહ્યું છે વિડીયોમાં એ દાવો થઈ રહ્યો છે સિક્યોર એજન્સી દાવો કરી રહી છે કે આ ડિમોલેશન અમે એએમસીએ કર્યું છે શું ખરેખર એએમસીએ ડિમોલેશન કર્યું છે જે નાના ચિલોડા ટોયોટાના શોરૂમની સામે કોઈ જીઆરડીસીનો પ્લોટ હતો તેમાં 3 દુકાનોનું ડિમોલિશન થયું છે અને એમાં વિડીયોમાં એવું જાણવા મળે છે કે કોર્પોરેશન દ્વારા ડિમોલિશન થયું છે પણ હકીકતમાં એવું છે કે કોઈ કોર્પોરેશન દ્વારા ડિમોલિશન થયું નથી અમારા એસ્ટેટ વિભાગના અધિકારીઓ પણ ત્યાં પહોંચી ગયેલા છે તેમને પણ તપાસ કરી છે કોઈ કોર્પોરેશન દ્વારા ડિમોલિશન થયું નથી પ્રાઇવેટ પ્લોટ છે અને કોઈ આપણા એસ્ટેટ વિભાગ દ્વારા કોઈ સાધન સામગ્રીનો પણ એમાં કોઈ યુઝ કરવામાં આવ્યો નથી તો એ કઈ એજન્સી હતી એજન્સી એએમસીનું નામ લીધું છે વિડીયોમાં પણ સ્પષ્ટ કહી રહ્યો છે કે અમે એએમસીમાંથી આવ્યા છીએ જે કોઈ વ્યક્તિ કહી રહ્યા છે તો એ કોઈ એજન્સી હતી કોઈ ખાનગી બાઉન્સરો હતા અને કેટલું ડિમોલેશન ત્યાં કરવામાં આવ્યું છે કારણ કે જ્યાં દર્શનમાં જોવા મળ્યું છે વિડીયોમાં ઘણું બધું ડિમોલેશન થઈ ગયું છે આ જે રાજપૂત એજન્સીના કોઈ સિક્યોરિટીવાળા ત્યાં બેઠેલા હશે અને જે આ ડિમોલિશન થયું એ કોણે કર્યું છે તેની કોર્પોરેશન તપાસ કરી રહી છે અને કોર્પોરેશનના તપાસ કર્યા બાદ જે પણ વ્યક્તિ મળશે એની ઉપર અમે કાર્યવાહી પણ કરવાના છીએ શ્યોર કરો છો કે આ ડિમોલેશન એએમસીએ નથી કર્યું હા આ શ્યોર કરીએ છીએ અમારા અધિકારીઓ પણ ત્યાં જઈ આવે ત્યાં હજુ હાજર જ છે અને કોઈ કોર્પોરેશન દ્વારા કોઈ પણ પ્રકારનું આમાં ડિમોલિશન કરવામાં આવ્યું નથી ચોક્કસ મહાનગરપાલિકાએ પોતાની સ્પષ્ટતા કરી દીધી છે કે જે ડિમોલિશન થયું છે તેની અંદર મહાનગરપાલિકાનો કોઈ પણ પ્રકારનો રોલ નથી અને ખાનગી એજન્સીએ જે કર્યું છે તેની સામે પણ આગળ ભવિષ્યની અંદર ફોજદારી કાર્યવાહી થાય તે પ્રકારની તેઓ પગલાં લેવા જઈ રહ્યા છે ક્રમશઃ મહેતા સાથે પ્રણવ પટેલ ન્યૂઝ 18 અમદાવાદ સમાચારમાં આગળ વધીએ સુરતમાં ચોક બજાર રાજા ઓવારા બહાર જાહેર રસ્તા પર થયેલા ગેરકાયદે દબાણો સામે તંત્રની કાર્યવાહી હાઈકોર્ટમાં દાખલ થયેલી પિટિશન બાદ દબાણ દૂર કરી જગ્યાનો કબજો મનપાને લેવા આદેશ આપવામાં આવ્યો જેના પગલે સેન્ટ્રલ ઝોન દ્વારા આજે દબાણ હટાવવાની કામગીરી હાથ ધરાઈ હતી ગેરકાયદેસર પાનની કેબિનો અને પાકા દબાણો પર બુલડોઝર ફેરવી દેવામાં આવ્યું આગામી દિવસોમાં પણ જાહેર માર્ગો પરના ગેરકાયદે દબાણો સામે કાર્યવાહી ચાલુ રાખવામાં આવશે ગેરકાયદેસર કબજો હતો 12 વર્ષથી લડી રહ્યો છું અને એની આજુબાજુ લારી ગલ્લાના દબાણો અને પ્લેટફોર્મ બનાવીને દુકાનો ચાલુ કરી દીધેલી આજે નર્મદ જયંતિ હોવાને કારણે ગાંધીબાગમાં બધા અધિકારીઓ આવેલા એટલે બધાને લઈને હું અહીંયા આવ્યો એમને બતાવ્યું તો એમને તાત્કાલિક ઓપરેશન ચાલુ કરી દીધું છે સમાચાર પોરબંદરમાંથી જિલ્લામાં નેશનલ હાઈવે પરના ગેરકાયદે દબાણો સામે તંત્રની લાલ આંખ હાઈવે ઓથોરિટી અને સ્થાનિક વહીવટીતંત્ર દ્વારા ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે મેગા ડિમોલિશન હાથ ધરવામાં આવ્યું પોરબંદર દ્વારકા હાઈવે પર મિયાણી અને પોરબંદર રાજકોટ હાઈવે પર ડાડોકા ગામે બુલડોઝરથી અનધિકૃત બાંધકામો મીડિયન ગેપ અને ગેરકાયદેસર પ્રવેશ માર્ગો દૂર કરવામાં આવ્યા હાઈવે પર સલામતી અને ટ્રાફિક વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે તંત્રએ કાર્યવાહી હાથ ધરી ભુજમાં આજે નગરપાલિકા દ્વારા ફૂટપાથ પરના દબાણો દૂર કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ મુજબ ફૂટપાથ રાહદારીઓ માટે ખુલ્લા રાખવાના હોવાથી નગરપાલિકા દ્વારા